Hello students, today we are going to learn about mineral nutrition. Plants are going to obtain the inorganic nutrients from air, water and soil. For the proper growth and development, plant requires macromolecules, namely carbohydrates, proteins, fats and even water and minerals. So, in the inorganic nutrients கான main source வந்து soil தான். Main source வந்து soil. Apart from soil, atmosphere இருக்கிற carbon dioxide as well as soil இருக்கிற water வச்சு plant will utilize carbon from the carbon dioxide, hydrogen from the water and oxygen from both CO2 and H2O. Now இதெல்லாம் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா for the formation of macromolecules. இப்போ let us take example, carbohydrate ல we have carbon, hydrogen, oxygen. இப்போ protein எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it will have carbon, hydrogen, oxygen, also nitrogen. So இந்த மூணு source இருக்குல்ல, இது வந்து இதோட origin வந்து atmosphere. And அப்போ nitrogen it is a gas which is present in the atmosphere அதிகப்படியான compositionல. ஆனால் பிளான்ட்டால் டைரெக்டாக நைட்ரஜனை யூஸ் பண்ண முடியாது. With the help of certain microbes, nitrogen will be converted to ammonia and அதுக்கப்புறம் தான் plant வந்து it will use the ammonia for the formation of the protein. ஓகேவா? அப்போ இந்த சாப்டர்ல நம்ம மெயினா என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to study about the inorganic plant nutrition. So இந்த inorganic plant nutritionல we will be studying about 17 essential elements. Now along with them சில higher plantsக்கு they also require additional ஒரு 4 beneficial elements. அது என்னன்னு சொல்லி little later நம்ம பார்க்கலாம். Next இந்த essential இந்த element எல்லாமே essential அப்படின்னு சொல்லி we have a technique called as hydroponics. So with the help of the technique called as hydroponics, scientists have studied by using hydroponics and they have classified around இப்போ 105 elements வந்து so far discover பண்ணியிருக்காங்கல்ல. அதில் more than 60% வந்து பிளான்ட்டோட பாடியிலே இருக்குது. பட் இந்த 60 எலிமெண்ட்ஸுமே பிளான்ட்டுக்கு தேவைப்படலை. among the 60 only many பிளான்ட்டுக்கு உங்களுக்கு 17 எலிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் and a few higher பிளான்ட்டுக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு 4 beneficial elements தேவைப்படும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா with the help of a technique called as hydroponics. Now for your exam, 3rd point, 4th point, 7th point இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ்லேயும் வந்து questions கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தேர்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா the criteria for establishing the essentiality. ஸோ இதில் we will be briefly studying 3 points which will tell us these essential elements are highly required for the growth and development of the plant. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட ரோல் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். இப்போது இந்த எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒன்று குறையும் போது பிளான்ட் வில் ஷோ சர்டன் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ். ஸோ அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். இப்போது எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் குறையும் போது உங்களுக்கு டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் பிளான்ட் வந்து ஷோ பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரோசிஸ், நெக்ரோசிஸ், லைக் தட். இப்போது இந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் லிட்டில் லேட்டர் இட் வில் ஆல்சோ டிஸப்பியர். நவ் இந்த 6th பாயிண்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ட்ஸில் படிச்சிருக்கோம். த மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ். நவ் டியூரிங் டிரான்ஸ்பிரேஷன் along with water, minerals present in the soil enter the plant body. Now last we will be studying about biological nitrogen fixation, very important for the exam. Now let us learn about the method to study the mineral requirement of the plant. So idla in the diagram which we will study and we will come to the points little later.
Now what is the method to study the essential element? என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோபானிக்ஸ். Now ஹைட்ரோபானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஹைட்ரோ அப்படின்னா வாட்டர் அண்ட் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் பிளான்ட் எங்கேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா சாயிலிருந்து எடுப்பாங்க. ஆனால் ஹைட்ரோபோனிக்ஸில் பேசிக்காகவே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் சாயில் லெஸ் கல்ச்சர். அப்போது growth ஆஃப் பிளான்ட் வித்தவுட் சாயில், இதுதான் இங்கே growth ஆஃப் பிளான்ட் வித்தவுட் சாயில். பட் நம்ம வந்து we should supply நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம சப்ளை பண்ணணும் கண்டிப்பாக பிளான்ட்டுக்கு. ஆல்சோ மெயினாக வி ஆல்சோ ஷுட் சப்ளை ஆக்சிஜன். சரியா? ஸோ ஹைட்ரோபோனிக் டெக்னிக்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூ டேக் அ பிளான்ட் அண்ட் இங்கே இருக்கிறது வந்து நியூட்ரியன்ட் சொல்யூஷன். இந்த பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸும் இங்கே வந்து இது வழியாக ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஃபனலில் யூ வில் ஹாவ் water as well as nutrient that are required for the normal growth and development of this particular plant. And also நம்ம வந்து water nutrient இது மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது, we should also supply enough amount of oxygen. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து டயக்ராமேட்டிக் வியூ ஆஃப் த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ். now ஆக்சுவல் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு எலிவேட்டட் ட்ரே வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, யூ டேக் அ டியூப் ஆர் அ ட்ரஃப் வித் அ ஸ்லைட் இன்க்ளைன், எலிவேட்டட் டியூப் இருக்கும். அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் அ ரிசர்வாயர். இந்த ரிசர்வாயரில் தான் வந்து உங்களுக்கு நியூட்ரியன்ட் மீடியம் இருக்கும். இந்த ரிசர்வாயரில் தான் உங்களுக்கு நியூட்ரியன்ட் சொல்யூஷன் இருக்கும். இது வந்து பேலன்ஸ்டு நியூட்ரியன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த இன்க்ளைன்டு ட்ரஃபர் ட்ரேல வந்து நம்ம we are going to grow the plant and ரிசர்வாயர்லேருந்து நியூட்ரியன்ட் சொல்யூஷன் வந்து பிளான்ட்டுக்கு ரீச் ஆகும். அண்ட் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணாத எக்ஸஸ் நியூட்ரியன்ட் இருக்குல்ல, that will again go to the reservoir by the process of gravity. சரியா? So plant roots will be should be always aerated. So இதுதான் diagrammatic view of hydroponics. இதுதான் வந்து actual hydroponic setup. In the year 1860, Julius von Salk, who is a German botanist, for the very first time he came out with this technique where he told that plant can be grown to the maturity, which means seed germination இருந்து அவங்களோட லைஃப் சைக்கிள் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும். மெச்சூரிட்டி அப்படின்றது இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா plant will be able to produce flower, fruit, and after aging it is going to die. பிளான்ட்டுக்கு இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ட் வந்து எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா சாயில். ஆனால் ஹைட்ரோபோனிக் டெக்னிக் மூலிமா we are able to grow plant to its maturity in a defined nutrient solution. ஸோ இந்த defined nutrient solution-ஐ நம்ம balanced nutrient solution அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், with the complete absence of soil. ஸோ இதுதான் வந்து definition of hydroponics. ஓகேவா? இதுதான் the technique of growing plant in a nutrient solution is called as hydroponics. Now இந்த டெக்னிக்கை வந்து நிறைய ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் what you have to remember for your exam is for the growth of plant by using technique hydroponics you need certain things. என்ன அப்படின்னா first you need purified water followed by mineral nutrients, அதாவது inorganic mineral nutrients, and third important வந்து you also need oxygen. ஸோ இங்கே சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the root of the plant should be immersed in the nutrient solution. and இப்போது சில எலிமெண்ட் வந்து it is essential for the plant அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? ஸோ let us take for example, இப்போது நைட்ரஜன் இருக்குது, இது one of the macronutrient or it is
very very essential for the growth and the development of the plant body. இப்போ ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பார்த்த மாதிரி 17 essential elements and 4 beneficial elements இதெல்லாம் வந்து எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா with the help of hydroponic techniqueல தான், wherein an element was added or it will be removed or given in a varied concentration, a mineral solution suitable for the growth of the plant is obtained. So let us take, இப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 2 பிளான்ட் எடுத்திருப்பாங்க. ஒன்று வந்து நம்மளோட டெஸ்ட் பிளான்ட், அனதர் ஒன் வந்து கண்ட்ரோல் பிளான்ட். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் பிளான்ட்டில் இந்த பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியண்ட்டுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண தான் போகிறோம். பட் ஆனால் இந்த டெஸ்ட் பிளான்ட்டில் மட்டும் ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டை கம்மி பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லா எலிமெண்ட்டும் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நைட்ரோஜனை மட்டும் கொடுக்காம மற்ற எல்லா எலிமெண்ட்டும் கொடுக்கும்போது இந்த டெஸ்ட் பிளான்ட் என்ன பண்ணும், இட் வில் ஷோ சர்டன் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோஜன் இல்லை அப்படின்னா லீஃப் வில் பிகம் yellow இன் கலர். ஸோ இதை வச்சு நைட்ரோஜன் வந்து இட் இஸ் எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹைட்ரோபோனிக் டெக்னிக்ஸ் வந்து எல்லா பிளான்ட்லையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் சில கமர்ஷியல் but it is being used for production of certain vegetables like tomato, seedless cucumber and lettuce. So far இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்கல. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ it must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated to obtain the optimum growth. ஸோ ஒரு வேளை இந்த நியூட்ரியன்ட் சொல்யூஷன் வந்து it is poorly aerated, அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆப்டிமம் growth வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. Now essential mineral elements பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். So, now this point we know very well. Most of the mineral present in the soil can enter into the root via root இருக்கும், அதுக்கப்புறமா root hairs. During the transpiration all the elements will enter. Now 105 elements வந்து இது வரைக்கும் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் more than 60 வந்து பிளான்ட்லேயே இருக்குது. சரியா? சில பிளான்ட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு அக்யூமுலேட் செலீனியம் அண்ட் கோல்டு. ஸோ இந்த செலீனியம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். இவங்க வந்து எந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து பெனிஃபிஷியல் எலிமெண்ட். பிகாஸ் எலிமெண்ட்லேயே வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து எசென்ஷியல், அதாவது இது மஸ்ட்டு, இது இல்லை அப்படின்னா பிளான்ட்டால் லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. அதை தவிர யூ ஆல்சோ ஹேவ் பெனிஃபிஷியல் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த சோடியம், பொட்டாசியம், ஃபாஸ்பரஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து எசென்ஷியலில் வந்துடுவாங்க. செலீனியம் வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலில் வருவாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம், ரிமெம்பர். ஆல்சோ சில பிளான்ட் வந்து கேன் ஆல்சோ அக்யூமுலேட் கோல்டு. நவ் இது வந்து கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. த பிளான்ட் விச் இஸ் க்ரோயிங் இன் த நியர்பை அந்த அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ஸுக்கு பக்கத்தில் வளரக்கூடிய பிளான்ட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு அக்யூமுலேட் ஸ்ட்ரான்டியம் இன் தேர் பிளான்ட் பாடி அண்ட் திஸ் ஸ்ட்ரான்டியம் எலிமெண்ட் இஸ் radioactive in nature. Now we also have certain techniques. With that technique we can find ரொம்ப ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்டாக இருந்தால் கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். there is a technique to detect the minerals even at a very low concentration. அது எவ்வளோ அப்படின்னா 10 to the power minus 8 grams per ml. சரியா? Now the question arises here whether பிளான்ட்டுக்கு வந்து இந்த whether plant is going to require gold, selenium இது எல்லாமே பிளான்ட்டுக்கு தேவையில்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதை வச்சு டிசைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we have 3 points. அதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் whether இந்த கோல்டு, செலீனியம் பிளான்ட்டுக்கு தேவையில்லையான்னு. ஓகேவா? Now criteria for essentiality. Now this slide is most important. எக்ஸாமில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் 3 பாயிண்ட் இருக்குது. என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். நான் வாட் ஆர் த க்ரைட்டீரியா ஃபார் எசென்ஷியாலிட்டி ஆஃப் அன் எலிமெண்ட், அதாவது இந்த எலிமெண்ட் எசென்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா எதை வச்சு சொல்ல போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒரு எலிமெண்ட் வந்து எசென்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம், இந்த எலிமெண்ட் இல்லாத போது பிளான்ட் கேன் நாட் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள்.
ஸோ அதுதான் the element must be absolutely necessary for supporting the normal growth as well as reproduction, and in the absence of this element plant cannot complete its life cycle and the formation of seed is also absent. Also in the requirement of element இருக்குல்ல, it is very very specific. See for example nitrogen இருக்கு, nitrogen இல்லை, நான் phosphorus வந்து nitrogen இருக்கிற இடத்துல phosphorus வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரோல் இருக்குது, அதை அந்த எலிமெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ த ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ரீப்ளேசபிள் பை த அனதர் எலிமெண்ட். ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எனி ஒன் எலிமெண்ட் கேன் நாட் பி மெட் பை சப்ளையிங் த some other element. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னா plant will show chlorosis. phosphorus deficiency அப்படின்னா plant will show necrosis. சரியா? ஸோ டெஃபிஷியன்சி இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு வேரி. ஒரு எலிமெண்ட்டை கொடுத்து டெஃபிஷியன்சியை நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது. சரியா? லாஸ்ட்டாக த எலிமெண்ட் மஸ்ட் பி டைரக்ட்லி இன்வால்வ் இன் த மெட்டபாலிசம் ஆஃப் த பிளான்ட். ஸோ இந்த மூணு க்ரைட்டீரியாவையும் எந்த ஒரு எலிமெண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த எலிமெண்ட் தான் வந்து பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கும் லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கும் எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நவ் இப்போ வந்து நம்ம அந்த எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸை குவான்டிடேட்டிவாக ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் த அபவ் க்ரைட்டீரியா, இப்போ பார்த்து அந்த 3 பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒன்லி a few elements have been found to be absolutely essential for the growth and the metabolism. ஸோ நம்ம எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸை ரெண்டாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். எப்படி அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ், அப்போது நம்பர் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ இட் இஸ் ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட், அனதர் ஒன் இஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட். ஸோ பேர்லேயே இருக்கல மேக்ரோ அப்படின்னும் போது இது அதிகப்படியான அமௌண்ட்டில் தேவைப்படும். மைக்ரோ அப்படின்னும் போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, அதாவது ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம இவங்கள சொல்லலாம். வெரி லெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் பிளான்ட்டுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணால் போதும். Now macro and micro elements. So இந்த ஸ்லைட் வந்து important for the exam. Often இதுலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியண்ட்டில் டோட்டலாக 9 இருக்குது, மைக்ரோ நியூட்ரியண்ட்டில் 8 இருக்கா? ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது நம்மக்கிட்ட எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ்? 17 எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் நீங்கள் வந்து இந்த 17 எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸும் யூ ஹாவ் டு ரீட் தான். பட் ஃபார் ரிமெம்பரிங் பர்பஸ் பெட்டர் லேர்ன் மேக்ரோ நியூட்ரியண்ட்டில் இருக்கிற லிஸ்ட்டை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் லிஸ்ட்டில் இல்லாத எல்லாருமே வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் ஜென்ரலி ப்ரெசென்ட் இன் த பிளான்ட் டிஷ்யூ இன் அ வெரி லார்ஜ் அமௌண்ட். அண்ட் எக்ஸாமில் வந்து ஆல்ரெடி மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் லிஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்க, மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் லிஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் நாட் பீங் ஆஸ்க்ட் இஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தான். ஒரு டிஷ்யூவில் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட்? மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னும் போது ஒரு பிளான்ட் டிஷ்யூவில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி மோர் தேன் 10 millimole per kilogram. இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட். இதுவே அது ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியண்ட்டாக இருக்கும்போது இட் வில் பி லெஸ் தேன் 10 millimole per kilogram ஆஃப் ட்ரை மேட்டர் அப்படின்னு சொன்னது வந்து இங்கே dry weight. So dry matter is dry weight தான். Okay, now what is present in the macronutrient? Carbon, hydrogen, oxygen. Now carbon, hydrogen, oxygen இது மூணுத்துக்கான சோர்ஸ் என்ன? அட்மாஸ்பியர். அதே மாதிரி நைட்ரஜன் வந்து அட்மாஸ்பியரில் அதிகமாக இருந்தாலும் plant cannot utilize the atmospheric nitrogen. அப்போது with the help of prokaryote பாக்டீரியா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற நைட்ரோஜன் வந்து உங்களுக்கு சாயிலில் இருக்கும். அண்ட் சாயிலில் வந்து NO3- இந்த ஃபார்மில் இருக்கிறது தான் வந்து பிளான்ட் வந்து இட் வில் யூஸ் ஃபார் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட். நவ் நைட்ரோஜனை தவிர வி ஆல்சோ ஹேவ் phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. ஸோ இட் இஸ் கம்பல்சரி நீங்கள் இந்த 9மே வந்து கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணணும். ஓகேவா?
Next we also have in micronutrients நம்ம எப்படி சொல்லலாம், micronutrients is also called as trace element. இது எக்ஸாம்ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. So micronutrients will include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. So இந்த அயன் இருக்காங்கல்ல, so அயன் வந்து previously it was a macronutrient தான், but now it is being placed under the micronutrient. And for your exam அயன்ல இருந்து क्वेश्चन கேட்பாங்க. manganese வந்து உங்களுக்கு very very important, most of the time manganese ல இருந்து தான் क्वेश्चन கேட்பாங்க. what is the function, அப்புறமா zinc எந்த ஃபார்ம்ல அப்சர்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி क्वेश्चन கேட்பாங்க. சரியா? and boron ஓட ஃபங்க்ஷனும் வந்து important for the exam. Carbon, hydrogen, oxygen are obtained from CO2 and water, while others வந்து observed from the soil as the mineral nutrition. So in addition to these 17 essential elements, சில higher plantக்கு they need beneficial elements like sodium, silicon, cobalt and selenium. Now in the essential elements இருக்குல்ல, what is that? It will include both macronutrient as well as micronutrient. So in the essential elements இதோட டைவர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம 4 கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ யூ நீட் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன் எதுக்கு? ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த பயோமாலிக்யூல். அப்போது இந்த 4மே வந்து கம்ஸ் அண்டர் த மேக்ரோநியூட்ரியன்ட். So these macronutrients are the components of the biomolecules. Example வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா protein. Hence they will be forming the framework. இல்ல அப்படின்னா they are structural element of the cell அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Now அடுத்து ஒரு macronutrient என்ன அப்படின்னா phosphorus. Essential element that are components of the energy related chemical compound in plant. Example ஒன்று வந்து magnesium which is present in the chlorophyll. So chlorophyll pigmentல சென்டரில் இருக்கிற எலிமெண்ட் வந்து மெக்னீஷியம். Now what is the use of this magnesium? இந்த மெக்னீஷியம் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி இவங்க கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இவங்க தான் வந்து they will start the or they will initiate the light reaction. அது ஒரு எனர்ஜி ரிலேட்டட் ரியாக்ஷன் தானே. ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. சில எசென்ஷியல் எலிமெண்ட் வில் டேக் பார்ட் இன் த எனர்ஜி ரிலேட்டட் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் யூ நோ இட் வெரி வெல். ஏடிபி அப்படின்னும் போது இட் வில் ஹேவ் ஃபாஸ்பரஸ். இது டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நீடட் ஃபார் அ செல். எங்கெல்லாம் எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் ஏடிபி வில் பிளே அ மேஜர் ரோல். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டில் சென்டரில் இருக்கிற ஆட்டம் வந்து மெக்னீஷியம். இட் வில் இனிஷியேட் த light reaction. Next சில essential elements வந்து either they will activate the enzyme or they will inhibit the enzyme. Now இது வந்து very important for the exam. Now magnesium which is a macronutrient, they will involve in activating the enzymes which is involved in photosynthesis as well as respiration. So in the rubulose bisphosphate carboxylase oxygenase இருக்குல்ல, rubisco, அடுத்து வந்து pepcase. So we know it very well, already நம்ம படிச்சிட்டோம். rubiscoவும் pepcaseவும் very very essential for fixing the atmospheric carbon dioxide. இந்த ரெண்டு என்சைமும் work ஆகணும் அப்படின்னா it need a activator as a cofactor. Now இதை தவிர one more இங்கே ஓகே, we also need magnesium for hexokinase. Now hexokinase enzyme glycolysis ஓட first stepல
you need this enzyme. அதோட ஆக்டிவேட்டருமே வந்து மெக்னீஷியம் தான். அண்ட் fourth we will also add pyruvate dehydrogenase. இது வந்து ரெஸ்பிரேஷனோட செகண்ட் ஸ்டெப்பில் லிங்க் ரியாக்ஷனில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த என்சைம்க்குமே வந்து மெக்னீஷியம் தான் வந்து ஆக்டிவேட்டர். ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, போத் ஆஃப் விச் ஆர் கிரிட்டிக்கல் என்சைம் இன் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் கார்பன் ஃபிக்சேஷன், அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சுகர். Now coming to zinc, zinc it is an activator of alcohol dehydrogenase, and இந்த zinc வந்து உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோநியூட்ரியன்ட். ஆல்சோ molybdenum, இதிலிருந்து often வந்து question கேட்பாங்க. So from this molybdenum is very very important. Now molybdenum is a micronutrient. அவங்க எங்கே தேவைப்படுவாங்க அப்படின்னா, we will be learning about nitrogen metabolism, nitrogen cycle. அதில் we need certain enzymes called as nitrogenase. அங்கே வந்து இந்த nitrogenase function ஆகணும் அப்படின்னா you need molybdenum. Also you can add one more thing. சிம்பிளாக இந்த நைட்ரோஜினேஸ் அப்படின்ற என்சைம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு மாலிபிட்னமும் தேவைப்படும், அயனுமே தேவைப்படும். சரியா? ஆல்சோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே, நான் ஃபோர்த் பாயிண்ட், இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருப்பாங்க, தே வில் பி ப்ரெசன்ட் இன் த சாயிலில் பை எதர் தே வில் பி ஹேவிங் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ஸ் ஃபார்மில் இருப்பாங்க. அப்போ வாட் இட் வில் டூ, இட் வில் ரெடியூஸ் த வாட்டர் பொட்டென்ஷியல். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சம் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்டர் த ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் த செல். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னும் போது சொல்யூட் பொட்டென்ஷியல் தட் வில் மேக் த செல் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ். சரியா? நவ் இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டாங்க, ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டாக்கு எந்த எலிமெண்ட் வந்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னா பொட்டாசியம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். So from this slide molybdenum is important and the role of potassium is important. Now இப்போ வந்து பிரீஃபாக மேக்ரோ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட்டோட ரோல் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். Now essential element அவங்களுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. They participate in various metabolic process in a plant cell. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா permeability of the cell membrane. So we know very well cell wall, plant cellோட செல் வால் வந்து இட் இஸ் டெட் இன் நேச்சர். அப்போது செல் வால் இஸ் பெர்மியபிள் டு ஆல், எல்லாத்துக்குமே. ஆனால் செல் மெம்ப்ரெயின் இருக்குல்ல, இட் வில் பி, இதுதான் வந்து செலக்டிவ்லி பெர்மியபிள். ஸோ இந்த செல் மெம்ப்ரெயின் இருக்குல்ல, லிப்பிட் பைலேயர், இவங்க வந்து செலக்டிவ்லி பெர்மியபிள். அவங்க தான் வந்து தே வில் டிசைட் வெதர் கால்சியம் வந்து செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகணுமா வேணாமா. ஸோ பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் செல் மெம்ப்ரெயினுக்கு உங்களுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். மெயின்டைனிங் த ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த செல் சாப், இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படும். ஸோ ஆல்வேஸில் வி லேர்ன்ட் தட் சாயிலில் எப்போவுமே வந்து வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் வந்து அதிகம், மோர் வாட்டர். பிளான்ட் செல்லில் வந்து உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் வந்து கம்மி பிகாஸ் ஆஃப் த solutes. Also in the essential elements will be involved in the electron transport system. நம்ம electron transport system வந்து both photosynthesis and respiration ரெண்டுத்துலையுமே தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ photosynthesisல சில ப்ரோட்டீன்ஸ் லைக் ஃபெரடாக்சின், சைட்டோக்ரோம் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன்லையுமே வந்து யூ ஆல்சோ ஹாவ் சைட்டோக்ரோம் சி ஆக்சிடேஸ். ஸோ இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன், இது வந்து என்சைம். இதில் வந்து யூ வில் ஹாவ் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் அயன், இதில் வந்து யூ வில் ஹாவ் காப்பர். சரியா? ஃபெரடாக்சின் சைட்டோக்ரோமில் யூ வில் ஹாவ் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட் அயன், சைட்டோக்ரோம் சி ஆக்சிடேஸில் யூ வில் ஹாவ் காப்பர், 2 காப்பர் இருக்கும். ஓகே, நவ் தே ஆல்சோ ரெக்வயர் பஃபரிங் ஆக்ஷன்.
enzymatic activity இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம், either it will activate or it will inhibit, and in the last point they will act as a major constituent of macromolecules like carbohydrate, protein, fat, or they are also a major constituent of several coenzymes like FAD and NAD or NADP. Okay va? Now coming to the macronutrient. So in the macronutrient like questions வந்து உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, எந்த ஃபார்மில் அவங்க அப்சர்வ் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்பாங்க. Now nitrogen, it is a macronutrient that is required in the greatest amount. Nitrogen வந்து இது வந்து important for the exam. This is present in the soil in the form of NO3 minus. இதுதான் வந்து it will enter into the plant body, but cell nitrogen it is also observed in the form of NO2 minus or in the form of ammonium ions. Now நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிளான்ட் பார்ட்டுக்குமே நைட்ரஜன் வந்து தேவைப்படுது. மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ அண்ட் மெட்டபாலிக்லி ஆக்டிவ் செல்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நைட்ரஜன் தேவைப்படும். Now apart from that நைட்ரஜன் எதுக்காக தேவைப்படுது? நைட்ரஜன் will help in the formation of amino acid. Amino acid further it will form the protein. Nucleic acid லே உங்களுக்கு இருக்குல்ல, நியூக்ளிக் ஆசிடில் we have two things, DNA and RNA. Both are nitrogenous basis தானே, both are nitrogenous basis. அப்போ கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட நைட்ரஜன் இருக்க தான் போகுது. சில விட்டமின்ஸ் அண்ட் few hormones require nitrogen. Now coming to phosphorus, it is observed in the form of phosphate ions H2PO4 minus இல்லை அப்படின்னா HPO4 2 minus. Now phosphorus பொறுத்த வரைக்கும் few points which you know it already. lipid bilayer இருக்குல்ல, phospholipid bilayer தானே அது. அப்போ phospholipid bilayerல கண்டிப்பாக phosphate இருக்கும். அந்த lipid bilayer தானே cell membrane. Also certain proteins-ல உங்களுக்கு phosphorus வந்து இருக்கு. சில proteins-ல சல்ஃபர் இருக்கும், சில ப்ரோட்டீன்ஸில் உங்களுக்கு ஃபாஸ்பரஸ் இருக்கும். அண்ட் ஆல் த நியூக்ளிக் ஆசிட், அதாவது டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ அண்ட் இந்த நியூக்ளியோசைடு ப்ளஸ் ஃபாஸ்பேட் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? இட் வில் ஃபார்ம் நியூக்ளியோடைடா. இந்த நியூக்ளியோடைட் தானே ஃபர்தராக இட் வில் ஃபார்ம் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ. அப்போது ஆல் நியூக்ளிக் ஆசிட் வில் ஹாவ் phosphorus. And last point which you know it already, all phosphorylation reaction அப்படின்னா a reaction that requires ATP which will be hydrolyzed to ADP plus PI in the presence of water. இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு phosphorus தேவைப்படுது. Now from this question வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க. எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, இப்போது some nucleic acid require phosphorus, all proteins need phosphorus. இது வந்து இன்கரெக்டா இல்லை ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ வி நோ தட் சர்டன் ப்ரோட்டீன், சம் ப்ரோட்டீனுக்கு தான் வந்து ஃபாஸ்பரஸ் தேவைப்படும். அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ், அதாவது இன்கரெக்ட். ஆல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை, சம் ப்ரோட்டீன். அதே மாதிரி எல்லா நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு ஃபாஸ்பரஸ் தேவைப்படும். அப்போ சம் நியூக்ளிக் ஆசிட் ரெக்வயர் ஃபாஸ்பரஸ் அப்படின்னா அகெயின் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து உங்களுக்கு இன்கரெக்ட். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். Now coming to potassium. ஸோ பொட்டாசியமில் இந்த 6th பாயிண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட். who will maintain the turgidity of a cell அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஆன்சர் வந்து பொட்டாசியம். ஸோ பொட்டாசியமை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான் K+. பொட்டாசியம் வந்து உங்களுக்கு எங்கே அதிகமாக தேவைப்படும் அப்படின்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ, பட்
leaf and root tips. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, don't try to memorize, you will forget. Instead, இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல நைட்ரோஜன், இப்போ நம்ம பார்க்குற பொட்டாசியம், இந்த ரெண்டு இப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். pair of element doing same function. pair of element doing same function. நம்ம நைட்ரஜன் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ. அதே மாதிரி தானே பொட்டாசியமும் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இன் த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ. ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து ஃபார் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் யூ நீட் போத் பொட்டாசியம் as well as nitrogen. And to maintain the anion cationic balance you require nitrogen. சரியா? ஸோ அப்போது அகெயின் இங்கே ஒரு பேர் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஒன்லி நைட்ரோஜன், anionic cationic balancer, nitrogen along with chlorine oda they will maintain the anionic cationic balance. சரியா? Also it is involved in the protein synthesis and mainly வந்து it is going to help in the opening and the closing of the stomata. அப்போ ஸ்டொமேட்டாக்குள்ள K+ concentration அதிகமாக இருக்கும்போது water potential குறைவாக இருக்கும். அப்போ water will enter into the guard cell, so the guard cell will become turgid and the stomata will be open. Also it is helpful in the activation of enzymes. So இதில் இந்த 6th point தான் வந்து important for your exam. இப்போ and also பொட்டாசியமில் இன்னொரு கொஷின் கூட கேட்கலாம். இப்போது சில எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, லைக் மெக்னீஷியம், இவங்கெல்லாம் வந்து they will act like a activator of rubisco, pepcase, இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். பட் பொட்டாசியமில் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோஜினேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நைட்ரோஜினேஸ் என்சைமோட ஸ்ட்ரக்சரல் காம்போனெண்ட்டில் மாலிபிடினம், அயன் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க. பொட்டாசியமை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் நாட் ஸ்ட்ரக்சரல் காம்போனெண்ட் ஆஃப் என்சைம், பட் they are required for the activation of enzyme. In the point வந்து important for the exam. They are not the structural component of the enzyme, but potassium is highly required for the activation of many enzymes. சரியா? Now coming to the calcium. Now calcium பொறுத்த வரைக்கும் it is absorbed in the form of calcium ion Ca2+. Now again calcium is also required by the meristematic cells as well as differentiating cells. அப்போ so far meristematic செல்லுக்கு தேவைப்படுற எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா நைட்ரோஜன், பொட்டாசியம் and calcium. Now coming to the most important point, இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. It is accumulating in the older leaf. Now when we will learn about mobile element and immobile element, இதில் calcium comes under immobile element. ஓகேவா? அப்போது what is going to happen? இதுதான் வந்து plant அப்படின்னா இது வந்து younger leaf, இது வந்து older leaf. Now during aging what will happen? அதுதான் வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக செனசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமா. பிளான்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓல்டர் லீஃபில் இருக்கிற சில மொபைல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யங்கர் லீஃப்க்கு மைக்ரேட் ஆகும். சரியா? டியூரிங் த செனசன்ஸ் ஓல்டர் லீஃபில் இருக்கிற சில மொபைல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து யங்கர் லீஃப்க்கு மைக்ரேட் ஆகும். ஆனால் கால்சியம் வந்து immobile in nature, which means older leafல இருந்து
யங்கர் லீஃப்க்கு அவங்க மைக்ரேட் ஆக மாட்டாங்க. அப்போ கால்சியமோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்கும்? இட் இஸ் அக்யூமுலேட்டட் இன் த ஓல்டர் லீஃப் தானே. நவ் இட் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் த நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த செல் மெம்ப்ரேன். இட் ஆக்டிவேட்ஸ் certain proteins, certain enzymes. Now சில இங்கே இருக்கிற இந்த ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸில் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். நவ் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் செல் டிவிஷன் பிளான்ட் செல்லில் உங்களுக்கு செல் பிளேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்ல, அது தானே ஃபர்தராக வந்து மிடில் லேமெல்லாவாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மிடில் லேமெல்லாவில் இருக்கிற கெமிக்கல் வந்து என்ன? கால்சியம். அப்போ it is used in the synthesis of cell wall, particularly as calcium pectate in the middle lamella, which is required during the cell division. Also in the mitotic spindle இருக்குல்ல, ஸோ இதுதானே மைட்டோட்டிக் ஸ்பிண்டில். இதுதான் this will help in the separating the chromosomes. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். Now coming to magnesium, it is absorbed in the form of Mg2+. Now இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. இட் வில், இப்போ நம்ம பார்த்தது தான், இட் வில் ஆக்டிவேட் த என்சைம்ஸ் விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் த ரெஸ்பிரேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ யூ ரெக்வயர் மெக்னீஷியம். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பார்த்தது தான். குளோரோஃபில்லோட சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து என்ன? மெக்னீஷியம். அண்ட் த லாஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த மெக்னீஷியம் வந்து டியூரிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் protein, 2 subunits of ribosomes இருக்குல்ல, larger subunit அப்புறமா smaller subunit mRNA. இந்த ரெண்டு சப்யூனிட்டுமே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் மெக்னீஷியம். இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இவ்வளோ இருந்தால் ரெண்டு ரைபோசோமும் வில் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் இட் வில் ஃபார்ம் த புரோட்டீன். ஸோ மெக்னீஷியமில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். நவ் கம்மிங் டு சல்ஃபர், சல்ஃபர் வில் பி obtained in the form of sulfate, SO4 2-. Now there are இப்போ 20 அமினோ ஆசிட்ஸில் 2 அமினோ ஆசிட் வில் ஹாவ் சல்ஃபர். ஆஃபன் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. ஒன்று வந்து மித்தியோனைன், another one is சிஸ்டைன். Now sulfur is going to act like is the main constituent of the several coenzymes, and இதில் வந்து biotin வந்து important. Sulfur is a part of amino acid, sulfur is a part of coenzyme, sulfur is also present in vitamins like thiamine, அதாவது vitamin B1, அப்புறமா biotin as well as coenzyme A ன்றது தான் வந்து கோஎன்சைம். பயோட்டின் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது நல்லா ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. ஆல்சோ இந்த ஃபெரடாக்சின் இருக்குல்ல, FD, இது வந்து புரோட்டீன். இவங்க கிட்ட இட் வில் நாட் ஒன்லி ஹாவ் சல்ஃபர், இட் ஆல்சோ ஹாவ் அயன். ஓகேவா? தே டேக் பார்ட் இன் த லைட் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃப்ரம் சல்ஃபர் பயோட்டின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். Now coming to the that's all with the macronutrient. So macronutrientல மொத்தம் நம்ம எத்தனை இருக்குது? 9 இருக்குது. அதில் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல், இது 3 வந்து தனியாக நம்ம படிக்கல. ரிமைனிங் 6ஓட எந்த ஃபார்மில் அப்சர்வ் ஆகும் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பார்த்தோம். நவ் லெட் அஸ் லேர்ன் அபவுட் த மைக்ரோநியூட்ரியன்ட்ஸ். மொத்தமாக 8 இருக்குது. சரியா?
ஸோ மைக்ரோநியூட்ரியண்ட்டில் அயன் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், இட் வாஸ் அ மேக்ரோநியூட்ரியண்ட் பட் நவ் இட் இஸ் அ மைக்ரோநியூட்ரியண்ட். நவ் அயன் வந்து எந்த ஃபார்மில் அப்சர்வ் ஆகும், இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். ஸோ இது எந்த ஃபார்மில் அப்சர்வ் ஆகும் அப்படின்னா ஃபெர்ரிக் அயான் Fe3+. நவ் அயோனை பொறுத்த வரைக்கும் it is required in the larger amount in comparison to the other micronutrient. Now we know few things already, ferredoxin and cytochrome. Cytochrome பற்றி ஆல்ரெடி photosynthesisல படிச்சிட்டோம். Cytochrome B6F, it has iron. Also இந்த பாயிண்ட் important, it is reversibly oxidized from Fe2+ to Fe3+. எப்போ அப்படின்னா during electron transfer is nothing but electron transport systemல ferredoxinல இருந்து அடுத்த புரோட்டீனுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது Fe2+ வந்து உங்களுக்கு Fe3+ஆக மாறும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் என்ன கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா it will activate a enzyme called as catalase. இது வந்து very very important, ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்ததுனால இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும். ஸோ அயன் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் enzyme called as catalase. அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. சரியா, குளோரோஃபில்லோட சென்டரில் இருக்கிறது மெக்னீஷியம், அதை சரௌண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு 4 நைட்ரோஜன் இருக்கும். சரியா, இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோஃபில். ஆனால் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் எந்த மைக்ரோநியூட்ரியன்ட் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து அயன். ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் அயன் இஸ் ஹைலி எசென்ஷியல். நவ் மேங்கனீஸ். நவ் மேங்கனீஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். மோர் தென் 5 டைம்ஸ் இதுலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் அது என்ன கொஷின் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் தான், வாட் இஸ் இட்ஸ் ரோல் டியூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இன்னும் மேங்கனீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னஸ் அயான் Mn2+. இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். we learned that during photolysis of water, splitting up of water molecule, we learnt an enzyme called as oxygen evolving complex. In the oxygen evolving complex la we have 3 elements. One வந்து manganese, another one is chlorine and third one is calcium. மெயினா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா manganese தான். So manganese ஓட best defined function என்ன, splitting up of water molecule and that will release the oxygen to the atmosphere. Also it activates many enzymes that is involved in the photosynthesis, respiration as well as nitrogen. அப்போது manganese நீங்கள் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம். again magnesium plus manganese, இந்த 2 எலிமெண்ட் ஒரே ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது. என்ன அப்படின்னா both magnesium as well as manganese take part in the activating the enzymes that are involved in the photosynthesis and respiration. So you can note this point, both magnesium and manganese. Also manganese வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம்லையும் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. Now zinc வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க, அது எந்த ஃபார்மில் அப்சர்வ் ஆகும். zinc will be obtained as in the form Zn2+. Now அயோனை பொறுத்த வரைக்கும் it is going to activate an enzyme called as catalase. zinc வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கார்பாக்சிலேஸ். ஸோ zinc வந்து உங்களுக்கு கார்பாக்சிலேஸ். Also this is important for the exam. A plant growth hormone called as auxin, and the auxin synthesize ஆகிறதுக்கு you need zinc. சரியா,
Now copper பொறுத்த வரைக்கும் it is absorbed in the form of cupric ion Cu2+. இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா overall metabolism of the plantக்கு copper வந்து highly essential. Now copper பொறுத்த வரைக்கும் it is also அயன் மாதிரி தான். இப்போ அயன் வந்து எப்படி வந்து Fe2+லேருந்து Fe3+ஆக மாறுது டியூரிங் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன், காப்பருமே Cu+லேருந்து Cu2+ஆக மாறும். இப்போது காப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பர் வந்து எந்த புரோட்டீனில் இருக்குது, அதாவது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ன்றது இங்கே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமில் காப்பர் வந்து யூ கேன் நோட் திஸ் டவுன் பிளாஸ்டோசைனின். பிளாஸ்டோசைனின் வந்து ஷார்ட்டாக பிசி, இதில் வந்து யூ ஹேவ் காப்பர். ஆல்சோ cytochrome C oxidase. இது வந்து we have learnt during respiration. cytochrome C oxidase நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 4. இந்த cytochrome C oxidase உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், 2 காப்பர் இருக்கும். சரியா? though not mentioned here, we have already learnt in the previous chapter, so note this down. Now போரானோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க. நவ் ரிகார்டிங் போரானில் வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். நவ் ஹவு இட் இஸ் பீங் அப்சர்வ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் BO3 3- அப்புறம் B4O7 2-. நவ் போரானை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அப்டேக் ஆஸ் வெல் அஸ் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த கால்சியம். அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் டிரான்ஸ்லோகேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம், pollen grain germination வந்து important for the exam. So for the normal functioning of the enzyme, pollen grain germinate ஆகிறதுக்கு, அதுக்கப்புறமா செல் elongation அதாவது growthக்கு, அப்புறம் செல் differentiation, specific function, and last carbohydrate translocation அதாவது sugar transport via phloem. இது எல்லாத்துக்குமே you need boron. So போரானில் இந்த 7 pointsல pollen germination, carbohydrate translocation is important for the exam. Now next molybdenum. molybdenum வந்து ரொம்ப important for the exam. இதில் இந்த நிறைய வாட்டி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருந்து. molybdenum will be observed as molybdate ions MO2 molybdenum பொறுத்த வரைக்கும் நைட்ரோஜன் மெட்டபாலிசமில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ண போகிறாங்க. இட் இஸ் a component of several enzymes which include nitrogenase and nitrate reductase, both of which are going to participate in the nitrogen metabolism. So nitrogen metabolism படிச்ச உடனே you will be able to understand this, you will be able to remember this point. Okay va? Now molybdenum oda function வந்து important for the exam. Lastly we have chlorine. Now coming to chlorine will be observed in the form of chloride ion. Now இவங்க வந்து they help in maintaining the anionic cationic balance like potassium. Okay va? Now along with sodium, potassium is also determining the solute concentration and anionic cationic balance in a cell. இப்போ chlorineக்கும் manganeseக்கும் same function. என்ன அப்படின்னா splitting up of water splitting reaction in the photosynthesis that will release the oxygen. ஸோ இது வந்து ஆஃபன் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. மேங்கனீஸும் குளோரினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, காமன் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல் அண்ட் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு த அட்மாஸ்பியர். நவ் அலாங் வித் sodium, potassium, chlorine will also help in maintaining the osmotic potential as well as anionic cationic balance of a cell. Now here sodium comes under beneficial element. So இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Now that's all with the macro and micronutrient. Now for your exam நீங்கள் வந்து you have to remember in what form it is being observed along with the functions.